नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची मिस राउत यूट्यूब चैनल को। तो पिलामाने तुम मानकर सीपीटी एंट्रांस रे शैव साहित्य निहाती क्वेश्चन आसूची जोड़ा कि आम जाना तार किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन ता पूर्वर मु कही रखी कि आज हूँ तुम मानकर सीपीटी रो करेक्शन डेट जो मैंने सब सीपीटी एंट्रांस दौच अप्लाई कर तुम मानकर किसी भी भूल भाल हो जाइए ताहले आज हूँ 23 मार्च तुम मैंने आज ही करेक्शन कर ठीक अच्छे। जो मानकर भूल भाल से ही करेक्शन कर बाकी पिला किसी भी कर नहीं। तो देखा शैव साहित्य तुम मानकर जाच समस्ते कलश चौतीसा सोमनाथ व्रत कथा रुद्र सुधादी ये सब टॉपिक गुड़ाक जाऊँगी। तो तार प्रथम प्रश्न कौन रही देखा। तो ये तुम मानकर प्रथम प्रश्न रही शिव उपासक मानक अनुसृत उपासना रीति को कौन कहुए। जो शिव उपासक माने अच्छा जो उपासना रीति अच्छी ताको कौन कहुए शाक्त धर्म ना वैष्णव धर्म ना शैव धर्म तो कौन कहुए पिला माने जोटा कि बहुत इंपोर्टाट। जदि आम शिव उपासक मान कथा कहवा ताहले ये आंसर टी हो शैव धर्म उपरे आसीबो। तापर प्रश्न रही शैव धर्मर उत्पत्ति शैव धर्मर उत्पत्ति केबे। यदि आम कहवा शैव धर्मर उत्पत्ति पिला माने केबे कथा कहुई वैदिक जुग ना प्राग वैदिक जुग ना काल निर्णय निर्भुल संभव नुहे ना सिंधु सभ्यतार पूर्ववर्ती कालीन। तो शैव धर्मर उत्पत्ति केबे बोली कहुई। तो ये ऑप्शन जो चारोटी अच्छी या भितर यार आंसर टी कौन हम तुम मैंने टिके भाव। जो शैव धर्म रही केबे सेटा सृष्टि होती केबे तार उत्पत्ति लाभ होती आमे केबे जानले शैव साहित्य यही समय ही सृष्टि होती बोली। जमी आम गोटे आनुमानिक कहते शालादास कौ समय कवि आम जानते शालादास होती पंचदश शताब्दी कवि जो समय कि किए थे राजा कथा भी क्वेश्चन आसपे सीयूटी एंट्रांस देखीच राजा विषय क्वेश्चन आसी जाइए कि से जो कवि अच्छा सी कौ समय राजांकर समसामयिक समय कौ कवि थिले बा एमती भी अल्टरनेट कर समय को राजा थिले आपको टिके देखिबो। तार आंसर टी होची काल निर्णय निर्भुल संभव नुहे आम सठिक भाव में कहीपर नहीं। जमीती आम एग्जांपल आउ गोटे भी नहीं पारिबा जो पंचशखार सब कवि मैंने अच्छा अन्य जो सब कवि मैंने अच्छा आम कौन निर्भुल भाव में जन्म कौटी जन्म केबे एगुड़ाक कहीपि ना कहीं सी ही निजे किसी बरणी देना तो आम कौटू पाइबा बास तांकर किसी लेखा तांका भाषा तांका शब्द ये जो रही आपको ही देखिकी आम अनुमानिक गोटे कहते कि सी ए समय जन्म बोली। ठीक सेहीपरि शैव धर्मर उत्पत्ति केबे सेटा आम निर्भुल भाव में कहवा संभव नुहे। तापर प्रश्न केउ जुगरे शैव धर्म सुदूर प्रसारी होता कौ धर्म जो शैव धर्मटा केउ जुगरे बेसी टिके प्रसार लाभ करथिला बेसी टिके समस्त को जानी बट सेटा कौ जुगरे गुप्त जुग महाभारत जुग ना मौर्य जुग ना कुषाण जुग कौ समयटा थिला जो समय कि शैव धर्मटा बेसी टिके चलीथिला। तो आर आंसर टी कौन हम पिला माने गुप्त जुग आंसर टी होची गुप्त जुग। ठीक अच्छे यही समय रे ही शैव धर्म बेसी प्रचार प्रचलन बा सुदूर प्रसारी होइथिला। तापरे प्रश्न को जीवा। तापरे प्रश्न अच्छी केउ शताब्दी शैव धर्मर सुवर्ण जुग। तो शैव धर्मर गोटे सुवर्ण जुग बोली केउ शताब्दी को कह जाए ख्रीष्टपूर्व काल तृतीय चतुर्थ शताब्दी द्वितीय तृतीय शताब्दी दशम 11 शताब्दी कौ शताब्दी आम तो जानी शैव धर्मर सेमती काल निर्णय करने संभव नुहे पूरा निर्भुल भाव में बट आनुमानिकता आम कि ना आनुमानिक निहाती कर। तो ये कहुच्छे शैव धर्मर जो सुवर्ण जुग अच्छी से कौ समयटा को कहुच्छी ना सेटा हूँ दशम 11 शताब्दी है। ये देखो जदि भी किसी तुमको लगुच भूल भाल अच्छी कौ क्वेश्चन आंसर ताले निहाती कमेंट माध्यम जनइब है। तापर प्रश्न रही आज पर्यंत आविष्कृत चौतीसा गुड़िक मध्य प्राचीनतम केउंटे। तो प्राचीनतम चौतीसा आमर केउंटे कमललोचन चौतीसा ना मनबोध चौतीसा ना केशव कोइली ना कलश चौतीसा। तो कौ चौतीसाटा हूँ आमर प्राचीनतम चौतीसा तुम जानिच आमर सर्वप्रथम चौतीसा हूँ बस्या दासंकर जार ना हूँ
କଳସା ଚଉତିଶା। ବସ୍ତ୍ୟା ଦାସଙ୍କର କଳସା ଚଉତିଶା ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କଳସା ଚଉତିଶାର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ? ଦେଖ, କଳସା ଚଉତିଶାଟା ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ୟା ଦାସଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଚାରିଦେବ ଯଦି ତାର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ, ସେମିତି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ବି ପଚାରିଦିଏ। ତ ଏଇଠି ଆର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ଆସିଯିବ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ନା ବିଚ୍ଛନ୍ନଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ନା ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଳସା ଚଉତିଶା ରହିଛି ତାର ଆବିଷ୍କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କିଏ? ତ ଦେଖିବା ତାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ଅଛି? ବିଚ୍ଛନ୍ନଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଳସା ଚଉତିଶାର ଆବିଷ୍କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚ୍ଛନ୍ନଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ କଳସା ଚଉତିଶାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବସ୍ତ୍ୟା ଦାସ ହେଲା। ଏଠି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଳସା ଚଉତିଶା କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲା ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି। 1930 କି 1931 ଭିତରେ ଆଉ 1932 ଏ ତିନିଟା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି କି କଳସା ଚଉତିଶା ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ୟା ଦାସ, ଯାହାର କି ଆବିଷ୍କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚ୍ଛନ୍ନଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାର ସମୟ କେବେ କେବେ କଳସା ଚଉତିଶା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ଆର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ 1931। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ବସ୍ତ୍ୟା ଦାସଙ୍କର କଳସା ଚଉତିଶା ବା ବିଚ୍ଛନ୍ନଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାରକ ଅଛନ୍ତି କଳସା ଚଉତିଶାର, ତାର ସମୟ ସୀମା ବା ସେଇ କଳସା ଚଉତିଶାଟି 1931 ମସିହାରେ ହିଁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଅଛି, କଳସା ଚଉତିଶା କାହାର ରଚନା? ଯାହାର କି ଆନ୍ସର୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି କି ବସ୍ତ୍ୟା ଦାସଙ୍କର ରଚନା ହେଉଛି କଳସା ଚଉତିଶା। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, କଳସା ଚଉତିଶା ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ୟା ଦାସଙ୍କର, ତାର ଆବିଷ୍କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚ୍ଛନ୍ନଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲା। ଆଉ କଳସା ଚଉତିଶା ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବା ତାର ଆବିଷ୍କୃତ କେଉଁ ସମୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି 1931। ଏତିକି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କଳସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି ନା ଭଜନ ଜଣା ନା ବିବାହ ଗୀତ ନା ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି? ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା କଳସା ଯେଉଁ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ କଳସା ଶବ୍ଦଟି, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗାନ ବା ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିଦେଲ, ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ବା ମଙ୍ଗଳ ଗାନ ହେଉଛି କଳସାର ଅର୍ଥ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କଳସା ଚଉତିଶାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? ରାମ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ, ରୁଦ୍ର ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ବିବାହ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବା ଶିବ ଗୌରୀଙ୍କର ବିବାହ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିବାହ? ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ କଳସା ଚଉତିଶା ରହିଛି ତାର ପ୍ରକୃତରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବା ସେଇଥିରେ କେଉଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ଶିବ ଗୌରୀ ବା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ କଥା କଳସା ଚଉତିଶାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର କି ଆବିଷ୍କୃତ ସମୟ 1931 ଏବଂ ବିଚ୍ଛନ୍ନଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଆବିଷ୍କାରକ। ୟା ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଏଇ ଗୋଟିଏକୁ କହିସାରିଲିଣି, ତମମାନଙ୍କୁ ହେଇପାରେ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ବୋରିଂ ଟାଇପ୍ର କି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ତମମାନଙ୍କର ମନେ ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମକାଳୀନ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର କେଉଁ ଚଉତିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? କଳସା ଚଉତିଶା ନା ଉଦ୍ଧବ ନା ଚିଟାଉ ନା ଆର୍ତ୍ତଦାନ? ତ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏଇ ସମକାଳୀନ ସମାଜର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୁରା ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର, ପୁରା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଥିବ, ନିଖୁଣ କୌଣସି ଖୁଣ ନଥିବ? କେଉଁ ଲେଖା ସେଇଟା, କେଉଁ ଚଉତିଶା ସେଇଟା? ନା କଳସା ଚଉତିଶା, ଯେଉଁଟାକି ବସ୍ତ୍ୟା ଦାସଙ୍କର କଳସା ଚଉତିଶା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କଳସା ଚଉତିଶା କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ଟା ତ ଦେଖେଇ ଦେଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି। ମାଳବ ବା ବରାଡ଼ି ରାଗରେ ରଚିତ ହେଉଛି କଳସା ଚଉତିଶା। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ମାଳବ ବା ବରାଡ଼ି ରାଗରେ ରଚିତ ହେଉଛି କଳସା ଚଉତିଶା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କଳସା ଚଉତିଶାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୃଦ୍ଧ ବରର କେଉଁ ଦଶା ଅଧିକ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ତ କଳସା ଚଉତିଶାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଦଶାଟା ଅଧିକ ହାସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ନା ବେଦୀ ଉପରେ ବର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯିବା। ତ ବେଦୀ ଉପରେ ବରର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯିବା, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବା ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ବେହୋସ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଇ କଥାଟି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିବଙ୍କ ଉପାସକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଶୈବ କୁହାଯାଏ। ଶିବଙ୍କ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ଶୈବ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶୈବ ଧର୍ମମୂଳକ କେଉଁ ରଚନା ତିନୋଟି
କେତେକ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରାକ୍ଶାଳା ଯୁଗର ରଚନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ମନେ ରଖିବ: କଳସ ଜ୍ୟୋତିଷା, ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତି ଆଉ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା। ବତ୍ସା ଦାସଙ୍କର କଳସ ଜ୍ୟୋତିଷା, ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତି ଆଉ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଳସ ଜ୍ୟୋତିଷା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତି ଉପରେ ଜାଣିବା। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ? ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧ ସ୍ୱାମୀ। ଆନ୍ସରଟି ଦେଖିଦିଅ, ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧ ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚକମାନେ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି? ତ ତାର କାଳ ନିରୂପଣ, କାହିଁକିନା ଆର ସଠିକ୍ କାଳ ନିରୂପଣ କେହି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିଟା କେଉଁ ସମୟରେ ରଚନା ହୋଇଥିଲା? କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ବା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ଥିର ନାହିଁ ତାର କାଳ ନିରୂପଣ କଥା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିକୁ କେଉଁ ସମୟର ରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କରୁଣାକର କହିଛନ୍ତି? କି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତି କେଉଁ ସମୟ ରଚନା ବୋଲି କରୁଣାକର କହିଛନ୍ତି? କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ରହିଛି। ସେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଛନ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, କରୁଣାକର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିକୁ ସିଏ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଆଉ କିଏ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ, କିଏ କହିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ହେଲା। ସମସାମୟିକ ବି କିଏ କିଏ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ମତ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେଉଁ ଗବେଷକ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିର ରଚୟିତାକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ କିମ୍ବା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ମନେ ରଖିବ। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କିଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କିଏ, ସମସାମୟିକ କିଏ, ଏଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଜାଣିବ। ତାର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଜାଣିବା, ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ହିଁ ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିର ନାୟକ କିଏ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିର ନାୟକ କିଏ? ଅଭିନବ ବିଦ୍ୟା ବାଗୀଶ, ନା ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ, ନା ଅଭିନବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ନା କାମାନନ୍ଦ? ତ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତି ରହିଛି ତାର ନାୟକ କିଏ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ସେ ନାୟକର ନାମ, ନାୟିକାଙ୍କ ନାମ, ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ, ପୂର୍ବର ନାଁ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ। ତାପରେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିର ନାୟିକାର ନାମ ହେଉଛି ମୋହିନୀ କନ୍ୟା। ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କରଣୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିର ନାୟକ। ଆଉ ଏଠି ଖଳନାୟକ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ କାମାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଆସିବ। କି ଯୋଗୀ ଯେଉଁ କାମାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ କାମାନନ୍ଦ, ହେଲା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିର ଖଳନାୟକ। ଖଳନାୟକ କିଏ ଜାଣିଲ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଏମିତି ବି ଇଂଲିଶ କୋଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନାଇଦର ପୋଏଟ୍ରି ନର୍ ପ୍ରୋଜ୍ ବଟ୍ ଏ ହାପି ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବୋଥ୍। ତ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ମତଟି କାହାର? ନା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ହେଲା। ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି କଥା, ବଟ୍ ଏ ହାପି ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମନେ ରଖିବ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟଦର୍ଶ। କେତେବେଳେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର ପଦ୍ୟ ରଚନା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଭାଇ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିଟା କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚନା କରାହେଇଛି? ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ବୋଲି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତି ଗଦ୍ୟରେ ଲିଖିତ ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା କରୁଣାକର। ମନେ ରଖିବ, ଗଦ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି, ପଦ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି, ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ କିଏ କହିଛନ୍ତି, ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହେଲା। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିର ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ବା ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତି ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ, ହେଲା। ମନେ ରଖିବ, ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତି ନାମରେ।
ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ତିର ମୋହିନୀ କନ୍ୟା କେଉଁ ନାମରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀକରଣୀ କନ୍ୟା ଭାବରେ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀକରଣୀ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରଚନାଟି ଗଦ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଏକାନ୍ତ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଯେଉଁଟାକି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର କଥାର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଲୋକର ହୋଇଛି ନା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କଥାବସ୍ତୁର ଆରମ୍ଭ ଶିବଲୋକରୁ ହୋଇଛି ହେଲା, ଶିବଲୋକରୁ। ବାସ୍ ତମମାନଙ୍କ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଉପରେ ଏତିକି ସାରା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା କି କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ରଖିବ। କରୁଣାକର କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାରେ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା କାହାର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ ରଚିତ ନା ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ଏଠି ସବୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଶୈବ ଧର୍ମୀୟ ଏଇ କଥା ହିଁ ଆସିବ ହେଲା। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ସମ୍ପାଦନା ବା ସ୍ୱସମ୍ପାଦିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦଦର୍ଶରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦଦର୍ଶର ପ୍ରକାଶ କାଳ ହେଉଛି 1932, ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେବେ ନା 1968ରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଏବଂ 1968ରେ ସେ ଏହାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ରଚୟିତା ଏଠି ଅଜ୍ଞାତ, ତାର ରଚୟିତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ତମମାନଙ୍କର ବତ୍ସ୍ୟା ଦାସଙ୍କର ହେଉଛି କଳସ ଚଉତିଶା। ସେମିତି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ରଚୟିତା କିଏ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ରଚନା କାଳ ଏତିକି ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା କଥା ଆସିଛି। ମାନେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ଏସବୁ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଯେଉଁ ତିନିଟାଙ୍କ ପଢ଼ିଲି ଶୈବ ସାହିତ୍ୟରେ କିଏ ପୂର୍ବ ବୋଲି, କିଏ ପର ବୋଲି, କିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଜାଣିବ ହେଲା। ଏଠି କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ ଆକାରରେ ଦେଇଦେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଛି କି କାହାକୁ କିଏ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। କରୁଣାକର କର ତ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଜାଣିଛ ହେଲା। କଳସ ଚଉତିଶା ପଢ଼େଇକି ଆସିଛି ବିଛନ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ସହିତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ବାସ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ହେଲା। ବାସ୍ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟରୁ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଏଇଠି କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ପୁରା ଏକ୍ଜାମ ଟାଇପ୍ର 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଟପିକ୍ର ରହୁଛି। ନେବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର, ନହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କଟି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖ ଆଉ ଜଏନ୍ ହୁଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ।